तो आज आम स्टार्ट करवा आम पॉलिटीर ओरिएंटेशन क्लास जो कि तुम प्रथम जान कि पॉलिटी कौन कौन यार वेटेज रही आमर यूपीएससी एग्जाम रे कौन वेटेज रही तो यहाँ आमर एमकेआईएस एकेडमी फर्स्ट क्लास वेलकम टू द क्लास ठीक अच्छे। तो तुम जब देख आमर यूपीएससी एग्जाम रे प्रिलिम्स को मेन्स को तो जेनेराली पर्टिकुलर 3-4 सब्जेक्ट अच्छे जहाँ को आम एट एनी कॉस्ट आमको प्रिपेयर करने को पड़ो। तो जमती कि आमर होगला पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री तो यही सब टॉपिक रहिला आमको एट एनी कॉस्ट एगुड़ाक सब कवर करिवार अछि ठीक अच्छे। तो प्रथमे आमे देखि नबा कि आमर व्हाट इज पॉलिटी ठीक अच्छे कि आमर कौन दरकार कहीं आमे पॉलिटी जानबा निहाती दरकार। तो प्रथम जिनस होची कि तमे गोटे जेतेबेले देशटा चलेइबो तमे आज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देश चलाओ आईएएस ऑफिसर हुओ बा तमे ओएस हुओ बा तमे जेकोनोसी मिनिस्टर हुओ प्राइम मिनिस्टर हुओ बा जहाँ भी सीएम हुओ पीएम हुओ किंतु तुमको जानिया दरकार कि मोर कर्तव्यटा कौन मते ए जगह मते धर पीएम पोस्टटा मिलिला बा मु गोटे तमे काली यूपीएससी एग्जाम क्लियर करिवो तमे कलेक्टर हबो मैजिस्ट्रेट हबो ठीक अच्छे। तो तुम से जगह जानवा दरकार कि मोर ए जगह रोल कौन आज ए कलेक्टर हिसाब से मो रोल कौन काली मो पीएम हेबी मोर पीएम हिसाब से रोल कौन मो सीएम हिसाब से रोल कौन मते जो मोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माने अच्छंती मते जो माने हेल्प करिवे मते नूतन नीति नियम आनिबा पाई कि ना तो से माने एटा को ठीक रोल करूचंती कि नाही तो ए जिंसटा को जानिबा पाई हमको किए से हेल्प करिवो पॉलिटी हेल्प करिवो ठीक अछि। तो नेक्स्ट आमे देखिबा कि हमर सिटीजन हिसाब रे राइट्स कोन कि तापर को आर्टिकल रे कोन लिखा है काली राती अधर कोनोसी पुलिस ऑफिसर तम घरे बसिबो तो तमे से जगह रे तांको एक्सप्लेन करि परिबो कि देखो तमरो एटा तमरो राइट्स नुहे तुमको तमे राती अधरे जणे वुमेन को अरेस्ट करि परिबो नाही एटा लीगली एटा एथिकल नुहे ए आर्टिकल रे हमर ए मेंशन हेची। तो तमे प्रिपरेशन करिवो ता पई कि ना पॉलिटी नॉलेज तो डेफिनेटली दरकार बट डे टू डे लाइफ रे काली एमिति जदि रोड रे तमे चालुचो तुमको किए जणे सडन आसे अरेस्ट करि दोउची ठीक अछि तो तमे से जगह एक्सप्लेन करिवो कि एइटा तमे मोर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करूचो ठीक अछि। जेतबेले हमर 1919 मसिया जेतबेले हमर हेइतिला राउलेट एक्ट पास हेइतिला तो लोक माने सेतबेले विद्रोह को पळे आसीथिले काहे कि ना राउलेट एक्ट रे करा गला कि ब्रिटिश ऑफिसर्स माने विदाउट वारंट रे लोक मानको अरेस्ट करि परिवे ठीक अछि। तो सब जिंस को एनालिसिस करा जाय कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन जोटा अछि संविधान हला तो सेटा को करा गला जेमिति भी कोनोसी भी आकार रे कहार भी गोटे निजर नैतिकता हो निजर स्वाधीनता हो निजर लिबर्टी हो हार्म हबो नाही बुझी पारिलो। Yes, ma'am. किछि डाउट अछि? No, ma'am. वर्तमान आमे आउटे के आगु को बढ़िबा कि कौन केमिति हमको आको प्रिपरेशन करिवार अछि ठीक अछि। व्हाई स्टडी पॉलिटी तुमको तो कहले कि कौन पई आमे पढ़िबा दरकार ठीक अछि। तो ए जिंस जानिलो कि प्रथमे तो आमे जेतु गोटे फंडा डायरेक्ट कथा होचे कोन ना आमे सिविल सर्विस पई प्रिपेयर करछु ता पई हमको अटेनी कॉस्ट पढ़िबार अछि काना एटा गोटे कंटेंट हमर सब्जेक्ट हमर कवर कथा करिबार अछि बट तमे प्रिपेयर हुओ न हुओ बट निजर अधिकारटा कौन तमर नागरिक हिसाब रे अधिकारटा कौन है तमर देश पई कौन रही तुमको आउ जने किए से हार्म न करि दो तो ताकू जानिबा पई हमर पॉलिटीटा निहाती दरकार ठीक अछि बुझियला। Yes, ma'am. तापरे नेक्स्ट हमर एटा हेगला केते कोन पॉलिटी रो हमर क्वेश्चन आसुची हला तो एटा गोटे तुमको ग्राफ देची 2000 हमर 15 ठारू 22 भितरे केमिति प्रकारिया हमर क्वेश्चन आसीची देखो सब बेले पई तुमको कहली करंट अफेयर रहिबो तमर प्रीलिम्स रे भी करंट अफेयर रहिबो तमर मेंस रे भी करंट अफेयर रहिबो तुम इंटरव्यू दबा को जीवो सेठी मध्य तमर करंट अफेयर रहिबो बट ओ अनुसार करंट अफेयर आसीबो पॉलिटी रे केमिति करंट अफेयर आसीबो ना गोटे कोनोसी नुवा बिल पास हैला तो सेटा धर न्यूज रे अछि तो सेटा रिलेटेड काहाकू तमर पॉलिटी को रिलेटेड ए आर्टिकल अनुसार ए एक्ट अनुसार शेड्यूल कास्ट को ए राइट दिया गला तो धर शेड्यूल कास्ट को पई किछि स्कीम आसिला तो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो कि शेड्यूल कास्ट को नै कि को आर्टिकल घरिका हम कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करिछि ठीक अछि। तो एमिति तमरा क्वेश्चन आसे बुझी होछि पिला माने
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ କି ମାନେ ଡାଇନାମିକ ସବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ମାନେ 1 year ଭିତରେ ତଥାପି କେତେ ଜିନିଷ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ? ଡେଫିନାଇଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏବଂ ଆମକୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଯେମିତି ଆମର କାଶ୍ମୀରର ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଭର୍ଟ ହେଲା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା ତ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସ ର ତମେ ଯେକୌଣସି ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ଦିଅ ଓପିଏସସି ଦିଅ ୟୁପିଏସସି ଦିଅ ଯେକୌଣସି ଦେଖିବ ପଲିଟି ମାନେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇକି ପଚାରିଲା ହେଲା କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମର କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ପେଶାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଯାହା ବି ତମର ଗୋଟେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁକିନା ବା କିଛି ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ହଉ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁକିନା ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ ନଉଛି ତମକୁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆଉ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିଜ ମାନେ ଅଛି ବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିଜ ଅଛି ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ଆମର ମେନସନ କରୁଛି ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କଣ କଣ ସବୁ କୋଉ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଏଇଟା ମେନସନ ହେଇଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସୁ ବା ଯାହା ବି ଆସୁ ଆମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପଲିଟିକ୍ସ କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ନେଇକିନା ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ ତମର ପିଏମ କୁ ନେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ ତମର ସିଏମ କୁ ନେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ ସିଟିଜେନ କୁ ନେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ ଆମକୁ କଭର କରିବାର ଅଛି ତ କେମିତି କଭର କରିବା ଆମର ମେଜର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସୋର୍ସ କଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ତମେ ଯଦି ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ସିମ୍ପଲ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ କହିଦେବେ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ସେଇଟା ହିଁ ତମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତମେ ଯଦି କହିବ ଯେମିତି ଆମର ବାଇବେଲ ଯେମିତି କାମ କରେ ତମର ଗୀତା ଯେମିତି କାମ କରେ ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହିଁ ଫଲୋ କରିବ ବଟ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ବହୁତ ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ଜାଣେ କୋଉ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ନେଇକିନା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କଣ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କଣ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଲୋକ କଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ 11th ଆଉ 12th ର ଏନସିଆରଟି ପଢିପାରିବ ବଟ ମେଜରଲି ତମେ ଯଦି ଟାଇମ ସେଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହିଁ ତମେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିହେଲା କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ସୋର୍ସକୁ ନେଇକିନା ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ତମେ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢିଦେଲେ ହଁ କୁହ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଲିଟି କୁ ନିଜ ଅପସନାଲ ରଖନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ସେ କଣ 1 year ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ତ ସେ ତାପରେ ବି ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ମାନେ ଆୱାର ରହିବେ? ହଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ଅପଡେଟେଡ ରହିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ହେଲା ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅପସନାଲ ଲେଖୁଛ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମେନସନ କରିବ କି ଦେଖ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକିଲ ଆଗରୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଥିଲା ବଟ ଟାଇମ ସହିତ ଆମର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ସ୍କିମ କୁ ମୋଡିଫିକେସନ କରାଯାଇକି ଏଇ ସବୁ ସ୍କିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ବଟ ତମକୁ ଯଦି ତମେ ଆଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ହିସାବରେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛ ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନକ୍ଲୁଜନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ନିଜ ଅପସନାଲ କୁହ ନିଜ ମେନ୍ସ କୁହ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନକ୍ଲୁଜନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଉଟଲୁକ୍ ଦବ କି ଠିକ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ବଟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଡ କରିକି ଆଉ ଯଦି କିଛି କରାଯିବ ତେବେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ବୁଝି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଦେଖ ସୋର୍ସେସ୍ କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ପଲିଟି କେମିତି ପଢିବା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁକ୍ ଉଠେଇଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିଦେଲ ହାଇଲାଇଟ ମାରିଗଲ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁକ୍ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇକି ତମେ ନୋଟ କଲ ଏମିତି ପଢା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତମକୁ ମିନିମମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉଠେଇବ ତମେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପଢ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ପଢ ଯାହା ବି ପଢୁଛ ପଢ ପ୍ରଥମ ରିଡିଂ ରେ କେବେ ବି ତମ ମାନେ ନୋଟ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ ପଢିଦେଲ 5 ଥର ତମର ରିଭିଜନ ସରିଲା ତାପରେ ଏଥିରେ ହାଇଲାଇଟ କର ଏବଂ ନୋଟ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତମ ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ମୁଖସ୍ତ ହେଇଯିବ ବା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ କି ଯୋଉ ଆମର 1773 ର ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଛି ତାର ବେସିକ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଲେଖିବ କି ଏଇଟା କଣ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କଣ କଲା ନା ଆମର କାଲକାଟାକୁ ଖାଲି ଲେଖିଦବ ଏମିତି ଯୋଉ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଅଥରିଟି ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଆମର କୋର୍ଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲା କଣ ନା ଯିଏ କି ଆମର ରିଭିନ୍ୟୁ ସିଭିଲ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦବ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା କି ତମେ କାହାଠାରୁ ବ୍ରାଇଟସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ତମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତ ନିଜର ନୋଟ ତିଆରି କରିବ
ସେତେବେଳେ ଲେଖିଦବ କି ଯୋଉ ଆମ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1773 ରହିଲା ଖାଲି ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ରହିବ ବ୍ରାଇବ୍ ହେଲା ବ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ତମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡିଯିବ ଓହୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସଙ୍କ କଥା ପଢିଥିଲି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବ୍ରାଇବ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ହେଲା 1773 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ମାନେ ହବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଲା ନା 1774 ରେ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ଜଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଟାଇଟେଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଣ କଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କରିଦେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ରଖିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ କିଏ ସେ ହେଇଥିଲେ ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡରେ ହିଁ ରଖିବ ଯେମିତି ବାସ୍ ଖାଲି ରିଭିଜନ ପାଇଁ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବନି ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଖାତାରେ ଛାପିବି ଏ ଜିନିଷ କରିବ ନାହିଁ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା ଏଇ କୋଚିଂ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା ତ ଏକଦମ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଖସ୍ତ କରାଯିବ କି 1773 ପାଞ୍ଚଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୁହ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କହିବ କାଲକାଟା ମାନେ କାଲକାଟା ସେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 1770 ଯୋଉ ଇୟର 1773 ମାନେ ଆମର 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଖାଲି ବୁଝି ହଉଛି ତ ଏମିତି ଆମର ପାଠ ପଢା ଚାଲିବ ଏଥି ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି କଣ କରିବା ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଥର ଟପିକ ଧର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଆମର ସରିଗଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବା ଆମେ PYQ ଯାହା ପଢିଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ନା ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ମାଇଣ୍ଡ ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପ୍ରିଲିମ୍ସ as well as ମେନ୍ସ ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। ହେଲା ତ ଇଏ ଥିଲା ଓଭରଅଲ ଆମର ଜିନିଷ ତକ ସବୁ ରହିଲା ଆଉ କଣ ସବୁ ରହିଲା ଆଉ କଣ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆମର ସିରିଜ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ